Hello and welcome to Hornbill TV. मैं अपना होस्ट आकिफ तो all of दिन आगे दे असम लगा गवर्नमेंट प्रा दूदू कॉलोनी लाहौरी जान दे थाके मानुखान कुनबा के ताकान लगा माती एवेक कुरीबी कुइसे किले कुले ताकान गवर्नमेंट लगा माती दे बुया निमिदे कोइगना होले इतु जगह दे थाके मानुखान एविक्शन लगा अगेंस्ट कुरियासे इतु मानुखान गे कोथा कुरी बोले आमसु लगा सेंट्रल प्रेसिडेंट रेजल करीम सरकार आहिगिना आसे ताइदो मानुकुन खान एवेक कुरीगिना आसे इतु लगा एकता स्पेयर हेडर आसे आइबी इतु लगा डिटेल्स हबो इतिया लाइव इवेंटे जाओ और मोकलना रिपोर्टर के क्रेसेनो केबो ताते आसे और की होयसे ताते गंदगोल दो एक बार हुनी सब So manitia ere Lori Jan Block 3 Dudu Colony kore Assam la government ra manukhan ge itu mati evict kuribi koise manitia tare hine se to yare moila piche moila usore ta kyan sob bi tahan na gordo ek bar apne olop side diki na dine jaga do dekhao tare gor khan sob bi tahan la itu gor khan sob bi bhangai dishe government ra hine aru tahan ina helplessly ina thagya nishna itia tahan la student union la president ekta bi hine tahan ge kotha kuise aru tahan ge assurance dishe itu problem do itu issue do tahan ge justice dibo koigena Guwahati la court te hulibi jaine kotha kuribo goise to itia ere kun la gor khan bhangai dishe tahan yere ase aru tahan bi media han ge hulibi tahan la grievances share kuro kwa nishna moi cameraman ge hudiwo ta ge yere hine kun ke tahan la grievances share kuro mona se ta ge hudiule to first to China India citizen na hoy to mohan do Indian ase mohan do Bangladeshi to mohan do vote bi Assam di dia ase aru voter ID bi do ase voter ID Assam la to mohan Indian Assam government ka mohan ge laga eviction ina mohan ge homeless parai dise mohan do gode jabo emele khan bi ki gane hula ase public gane hula ase to tu voter ID to gode jabo to mohan idu Assam ni buhi ase idi janam hoina idi buri hola ase to mohan idu gode jabo ide do idu ba idu do ko Assam ba khetale mohan idu gode jabo idu loi gina mohan Nagaland jana vote dibo noy do na odone mohan do humble request from all our Naga like from Dodo Colony humble request to Assam government idu mohan idu ki hoisi na holbe financially mohan ge side dibi idu request korase মই কি কব আজিতো ইমান দুখ লাগা কথা আছে মই আসামিস্তে কব সরকারক ধিক্কার দি আছো যে আমার ইমান দিনৰ পুরনা কলোনি পাট্টা মাটি থাকা কোর্ট লাগা আমার এস্টে অর্ডার থাকা তাইখানে একু না মানে একু বস্তু হিয়তে না মানে পাট্টা দেখালে পাট্টা না মানে আমাক পুনৰ সংস্থাপন নিদিয়াকৈ আমাক ইয়াৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিছে এনেকা উচ্ছেদ কৰিছে এইটো সময়ত আমাৰ লৰা ছোৱালীৰ পৰীক্ষা চলি আছে আমাৰ লৰা ছোৱালীৰ জিন্দগী বৰবাদ হৈ গল আমাৰ লৰা ছোৱালী কি কৰিব এতিয়া আমাৰ ঘৰ উজাড় কৰি দিছে এতিয়া আমি ক'ত যাম ক'ত থাকিম কি কৰিম আমাৰ এনেকুৱা কোনো উপায় নাই এ চাই আছে পুৰা চাৰিওফালে ভাঙি দিছে এতিয়া আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমাৰ ভাৰত চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছো আপোনালোকে দয়া কৰি আমাৰ যি সৰু সুৰা ৰাইজ কোনবা মানুহ হাজিৰা কাম কৰি খাই আছে কোনবা মানুহ ইয়াতে কিবা কৰি খাই আছে এইবিলাকৰ ওপৰত চকু দি আমাৰ পুনৰ সংস্থাপন দিয়া নাই কেলে দিয়া নাই আমাক কোনো ধৰণৰ আমাক মানুহ হিচাপত আমাক কোনো ধৰণৰ গণ্যও কৰা নাই আমি যে মানুহ হিউম্যান ৰাইট যোনটো আছে এইটো হিয়তে মানা নাই অটোনমাস কাউন্সিলৰ মানুহ আহিছে দাগি দিছে আমাৰ যোনটো আমাৰ হাইকোৰ্টৰ পৰা যোনটো কাগজ আহিছে এভেকশন নহব সেইটো হিয়তে না মানে সেইটো হইতে না মানে একে সাপে সকলো ধ্বংস কৰি দিছে এইটো কাৰণে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক বাৰবাৰ অনুৰোধ দুখীয়া পৰিয়ালবিলাকক পুনৰ সংস্থাপন দি কত মাটি বেটিৰ কথা চৰকাৰে কথা কৰে আজি আমাৰ মাটিও নাই ঘৰও নাই পথৰ বিকাৰী হৈ বহি আছো মই কিবা হুদিও আপনি to land pata do apni la thik ase kile kole yare mohan kun yare ase tahan ge kotha kura humoi tahan kwala hisab te hole do tahan government of Assam do land encroachment la ground ra tahan la mati khan do ina hatai dishe tahan la gor khan hatai dishe holi mohan yare kotha kura han ge huni pa do tahan do land pata han do tik thak ase holi bi tahan la itu land pata han do balra ina tahan la land pata thakilibi na thakilibi itula na huni ne hine tahan la gor khan holibi bhangai dia labi ase to apni la land pata to thik asna nai আমার তো যোনটো মাটিৰ মালিক আছে এইটো মাটিৰ মালিকৰ ল্যান্ড পাট্টাটো যেতিয়া মিকিৰ হিল আছিলে কাৰ্বি আংলং ডিস্ট্ৰিক্ট হোৱা নাই সেইটো আমাৰ ল্যান্ড পাট্টা আছে আৰু এই পাট্টা কেটা ভেৰিফিকেশনো কৰা নাই 1896 ৰ পাট্টা 1896 ৰ পাট্টা তো তাহান ইয়াৰে কি আছে কইলে কি কোৱা আছে কইলে তাহান ল্যান্ড পাতা দো আপনি আনা ল্যান্ড পাতা আপনি আনা হাতে আছে
মোখানলা হাতে আছে মোখান কে তো গিফট ডেট দিছে না মেন মালিক মোখান যোন পারা মাটি কিনিছে তাখানলা হাতে আছে তো মোখান তো গিফট ডেট আছে হ্যাঁ আর তাখানলা হাতে আছে 1896 লাগা পাট্টা তাখান লাগা হাতে আছে মোখান ভোটার আইডি পাই কিনা আছে পেন কার্ড আছে আধার কার্ড আছে পাসপোর্ট আছে সব আছে মোখান কেনেকা বাংলাদেশী হইছে রেশন কার্ড আছে মোখান ইতিয়া তো রেশন তো খাই আছে হ্যাঁ তাহান কিলে তাহান ইটু বাংলাদেশী নহয় তাহান ইলিগেল ইমিগ্রেন্টস নহয় কিলে না কো আছে কলে একটা গ্রাউন্ড দো তাহান কি ইয়ারে খেতা দো একটা গ্রাউন্ড দো কি আছে কলে একটা রিজন দো তাহান ইলিগেল ইমিগ্রেন্টস খান আছে আৰু ইয়ারে সামান খান বিয়া খান বি বিকাই কইনা ইনা কোয়ালা বি ইটু গ্রাউন্ড রাবি তাহান কি বি খেতা আছে ইটো সরকার পরা কি কৰি আছে ইলিগেল কৰি আছে ইলিগেল মানুকে ধৰিবি সব মানুহ লাগা ঘর উজাড় করা লাগা কথা নহয় ইলিগেল জোন আছে সরকার পুলিশ প্রটেকশন দিছে ফৌজ দিছে ইয়াতে বর্ডার ফৌজ বি ঘর ভেরিফিকেশন কৰিছে কাগজ খান আৰু এতিয়া আমি খানকে বাংলাদেশী কৈ আছে এনে আহিছে জিসিবি লৈ কেনে পুরা ভাঙাই দিছে একটা সামান বি বাঁচাব পারা নাই মা বি বেমার আছে মা বি সিভিলতে পড়ি কেনে আছে এতিয়া এনেকুৱা রাস্তা হয়েছে না আমি না ভিক খুঁজিবলে পারে না খাব পারে না একু কোর পর বেটি বাঁচি আছে কোর পর বেটি পড়ি আছে সব তো ভিখারি বনাই দিছে মানুষ লেংড়া হয়ে যাইছে যিমান হিন্দু মুসলিম সব একটা বস্তিতে আমি ভাই নিচনা বন্ধু নিচনা থাকে সব বেঘর হয়ে যাইছে না কোনবা খাবলে পাই আছে না পিন্ধিবলে পাই আছে না পানি পাই আছে ইয়াত ভিখারি নিচনা চাবি আপনি মানুষ আহি কেনে চাহ নাই যে চাব অলপ পানি দিব ইটো বি কৰা নাই আমি কেনেকুৱা জিন্দা থাকিব তেতিয়া চৰকাৰ আহি কেনে বম পেলাই কেনে মাৰি দিলেই ভাল আছে আমাৰ হাতত এনেকুৱা কৰিলে ভাল আছে আমি এনে মৰি আছে এনেও মৰিবলে আছে তো বম পেলাই কেনে মাৰি দিলে ভাল আছে হুনল চৰকাৰৰ লগত মোৰ এইটোই ৰিকুৱেষ্ট আমাৰ ইয়াৰ ভোটাৰো হয় কিন্তু যদি আমি বাংলাদেশী হও তো হুনল চৰকাৰ বি বাংলাদেশী হয় বাংলাদেশ পৰা আহি কেনে ইয়াত অত্যাচাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইয়াত অত্যাচাৰ কৰি আছে ইয়াত হিন্দু বি আছে মুসলিম বি আছে খ্রিস্টান বি আছে হর জাতি মানুহ আছে ইয়াত খালি মুসলিম নহয় গড় খান ফোর্সফুলি ভাঙাই দিছে আৰু তাহান মানুহ বেছিকে হোমলেস গড় নাথাকি নে বহিবলৈ দিয়া আছে গৈছে তো তাহান এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট ইটো আসাম লা চৰকাৰকে কি ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে গলে তাহান গড় খানিনা ফোর্সফুলি লৈ লোৱা আৰু স্পেশালি ইটো সিজন ঠাণ্ডা সিজন আছে আৰু তাহানকে ইনা খেতাই দিয়া আছে গলে তাহান মুৰি যায়হে বাল আছে কৈনে তাহান এতিয়া ইটো গভৰ্ণমেণ্ট আসাম লা গভৰ্ণমেণ্ট খান কিবি ইটো মেছেজ দি আছে বিশ্বাস আছে ইটো মেছেজ তো কোনকে পুঞ্চাই দিবলৈ মন আছে ইটো তাহানকে পুঞ্চিব কৈনা A few days ago, Lahorijan's Dudu colony witnessed an eviction drive in which a lot of victims got their houses razed by JCBs and bulldozers, and apparently it was the work of the Karbi Anglong Autonomous Council along with the authorities that actually approved of the eviction drive. We just heard earlier from those residents in Lahorijan's Dudu colony and the pain and the suffering they are going through. And at the moment, all Assam Students Minority Students Union President Rejal Karim is there, and he's going to be addressing a live press conference, so we'll now head to that press conference. আপোনালোকে গম পায় যে যোৱা 20 তাৰিখ আৰু 24 তাৰিখে এটা উচ্ছেদ কাৰ্য চলোৱা হৈছে মই প্ৰথমতে স্পষ্ট কৰি দিছো যে আমি উচ্ছেদৰ বিৰোধী নহয় কিন্তু আমাৰ মূল কথা হৈছে যে উচ্ছেদ কৰাৰ পূৰ্বে এই সকল ভাৰতীয় নাগৰিকক পুনৰ সংস্থাপন দি উচ্ছেদ কৰক তাত আমাৰ ক'বলগীয়া নাই তাত আমি সহযোগিতা কৰিম কিন্তু দেখিছো যে ইয়াত কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদে অসম চৰকাৰে মিলি অমানৱীয়ভাৱে সংখ্যালঘুসকলক টাৰ্গেট কৰি ইয়াত তেওঁলোকৰ নথিপত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ সময় নিদিয়াকে আক্ৰমণাত্মক মনোভাৱ লৈ তেওঁলোকক যি অমানৱীয় উচ্ছেদ কাৰ্য চলালে এই কাৰ্যক আমি তীব্ৰভাৱে নিন্দা কৰিছো গৰিহণা দিছো অসম চৰকাৰ আৰু কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদে যি এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক নিন্দা কৰিছো আৰু আমি স্পষ্টকৈ আজি কেইবাটাও কথা আমি আজি উত্থাপন কৰিম আজি এই পৰিৱেশত আজি কৰোনা শেষ হোৱাই নাই ঠাণ্ডা চলিছে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত আপোনালোকে নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে তেওঁলোকক কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰৰ মূল মন্ত্ৰই হৈছে অন্য বস্তু আৰু বাসস্থান তেওঁলোকক দিব লাগিব কাৰোবাৰ মূৰৰ পৰা নিজ ঘৰখনৰ ছাদটো আঁতৰাই লোৱাৰ আগতেই অসম চৰকাৰ আৰু কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদৰ মূল দায়িত্ব আছিল তেওঁলোকক বিকল্প সংস্থাপনৰ বিকল্প ঘৰ দি তেওঁলোকক জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ দিব লাগিছিল কিন্তু আমি দেখিছো
যে অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশত কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদৰ CEM তুলিৰাম ৰাংখং ডাঙৰীয়াই আক্ৰামন্তক মনোভাৱ লৈ কেৱল সংখ্যালঘু হোৱাৰ বাবেই আৰু দৰিদ্ৰ হোৱাৰ বাবেই তেওঁলোকক যাযাবৰী জীৱন যাপন আৰু তিল তিলকে মৃত্যুৰ মুখত ঠেলি দিবৰ কাৰণে এই উচ্ছেদ কাৰ্য চলাইছে। আমি স্পষ্টকৈ আজি অভিযোগ কৰিছো যে এই মানুহখিনিক তিল তিলকে মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই উচ্ছেদ কাৰ্য চলাইছে। আজি এই উচ্ছেদ কাৰ্য চলোৱাৰ আগতে এই মানুহখিনি বাৰে বাৰে কৈছিলে যে হাইকোৰ্টে এটা ষ্টে অৰ্ডাৰ দিছে, যোৱা 17 তাৰিখে ষ্টে অৰ্ডাৰ দিছিলে, সেইটো তেওঁলোকে উপলব্ধ কৰিলে। 23 তাৰিখে ছেকেণ্ড এটা ষ্টে অৰ্ডাৰ গুৱাহাটী মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিলে, সেইটোকে তেওঁলোকে উপলব্ধ কৰিলে। তাৰ মানে কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদৰ CEM তুলিৰাম ৰাংখং ডাঙৰীয়াই এনেকুৱা হৈছে তেওঁ হাইকোৰ্ট হওক আন সুপ্ৰিম কোৰ্ট হওক তেওঁ কোনো নামানিব, তেওঁৰ যিটো মন যায় বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি ধৰণে টাৰ্গেট কৰিছে সংখ্যালঘুসকলক সেই টাৰ্গেটটো ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে আজি তুলিৰাম ৰাংখঙে হাইকোৰ্টৰ নিৰ্দেশকৰ আগত অৱমাননা কৰিছে। প্ৰথম কথা হৈছে তুলিৰাম ৰাংখং ডাঙৰীয়াই যিটো হাইকোৰ্টৰ অৰ্ডাৰক তেওঁ তুলুঙা মন্তব্য কৰিছে, কাগজবিলাক মিছা কাগজ লৈ কোৰ্টত দিছে, কোৰ্টে এনেই এটা অৰ্ডাৰ দিছে বুলি কৈছে আৰু হাইকোৰ্টৰ অৰ্ডাৰটো মানা নাই। তাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ, ইতিমধ্যে আৰু কাম চলি আছে। আমি গুৱাহাটী মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ চিফ জাষ্টিছক আমি লিখিত আকাৰে অৱগত কৰিম যে তুলিৰাম ৰাংখং ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে সহমত কেছ ল'ব লাগে। প্ৰথম কথাটো হৈছে এইটো। আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে যে তেওঁ কৈছে ইয়াত থকা মানুহখিনিৰ মাটিৰ কাগজ পাতি নাই। এইটো কাগজ চাওক, 1895ত মণিকুল খান এই মানুহজনৰ আজি মাটিৰ কাগজ 1985ৰ পৰা আছে, 63 বিঘা প্লট। আমি দাগ নম্বৰ পাট্টা নম্বৰ সহকাৰে দিম। আজি তুলিৰাম ৰাংখং ডাঙৰীয়াই কৈছে যে এই মানুহখিনি মাটিৰ পাট্টা অবৈধভাৱে ভুৱা মাটিৰ পাট্টা তেওঁলোকে বনাই লৈছে। আজি মাটিৰ পাট্টা যদি ভুৱাই বনাই লৈছে তেনেহ'লে চাব হাইকোৰ্টৰ যিটো অৰ্ডাৰ, এই অৰ্ডাৰতো মাটিৰ দাগ নম্বৰ পাট্টা নম্বৰ দিয়া আছে। ইয়াত চাব 13, 16, 17, 24, 30, 33, 35 এনেকৈ মাটিৰ পাট্টা নম্বৰ দাগ নম্বৰ দিয়া আছে 63 বিঘা। যদি এই মাটিটো ভুৱা মাটিয়ে আছিল তেনেহ'লে 2010 চনত চাব কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদে এই মাটিৰ মালিকক নোটিছ জাৰি কৰিছিল যে এই মাটিখিনি ডিফেন্সৰ কাৰণে দৰকাৰ হৈছে, এই মাটিখিনি আমাক দৰকাৰ হৈছে, আমাক মাটিখিনি লাগে। তাৰ কাৰণে চৰকাৰীভাৱে বিজ্ঞপ্তিও দিয়া আছিলে। তাৰপিছত মাটিৰ মালিকে এইটোক চেলেঞ্জ কৰিছে আৰু কৈছে, ইয়াত কোৱা আছিলে যে এই মাটিৰ মালিকৰ কিবা যদি ক'বলগীয়া আছে 30 দিনৰ ভিতৰত মাটিৰ মালিকে ক'ব পাৰে। মাটিৰ মালিকে যথাযথভাৱে কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদক কথাখিনি অৱগত কৰিছে, লগতে তেওঁ কোৰ্টৰ দ্বাৰস্থ হৈছে, যাৰ কাৰণে পেণ্ডিং হৈ আছে। এইটো মাটিৰ পাট্টা যে ভুৱা মাটিৰ পাট্টা নহয়, তুলিৰাম ৰাংখং ডাঙৰীয়াই যে মিছা কথা কৈছে এইটো তাৰ প্ৰমাণ। গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ দাগ নম্বৰ পাট্টা নম্বৰ 2010 চনত তুলিৰাম ৰাংখং ডাঙৰীয়াৰ কাৰ্বি সাহিত্য পৰিষদে দিয়া পাট্টা নম্বৰবিলাক চাওক, 1, 2, 3, 4ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এনেকৈ গোটেইখিনি পাট্টা নম্বৰ দাগ নম্বৰ আছে। তাৰমানে আমি প্ৰথমতে স্পষ্ট কৰিছোঁ যে যিটো দাগ নম্বৰ আৰু পাট্টা নম্বৰ দেখুওৱা হৈ আছে এই দাগ নম্বৰ আৰু পাট্টা নম্বৰ সম্পূৰ্ণ সঁচা। এইটো কাৰ্বি সাহিত্য পৰিষদে স্বীকাৰ কৰিছে। নহ'লে এই যদি দাগ নম্বৰ পাট্টা নম্বৰ ভুৱাই আছিলে কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদে কিয় তেওঁলোকক নোটিছ জাৰি কৰিলে যে আপোনালোকে 30 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কথাখিনি ক'বলগীয়া কথাখিনি কওক। গতিকে সম্পূৰ্ণ মিছা আশ্ৰয় লোৱা হৈছে, কাৰণ তুলিৰাম ৰাংখং ডাঙৰীয়াই জানে যে তেওঁ হাইকোৰ্টৰ অৰ্ডাৰটোক অৱমাননা কৰিছে আৰু এই দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহখিনিৰ ওপৰত বুলডোজাৰ চলাই পেলাই তেওঁ এটা অমানৱীয় অত্যাচাৰ চলাইছে। গতিকে সেইখিনিক ঢাকিবৰ কাৰণে তেওঁ এনেকুৱা ধৰণে মিছাৰ আশ্ৰয় লৈছে। আৰু এটা কথা মই তুলিৰাম ৰাংখং ডাঙৰীয়াক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ, আপোনালোকৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ, যদি ভুৱা বাৰ্তাই আছিলে এই মানুহখিনিতো সাধাৰণ মানুহ, সহজ সৰল মানুহ, এই ভুৱা বাৰ্তাটো কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদে কিয় তেওঁলোকৰ হাতত দিলে, কোনে দিলে? সেই মানুহজনৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ সৎ সাহস কিয় তুলিৰাম ৰাংখং ডাঙৰীয়াৰ হোৱা নাই? তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু ব্যৱস্থা লোৱা হোৱা নাই। গতিকে যোন মানুহে পাট্টা পাইছে, চৰকাৰীভাৱে পাট্টা পাইছে, সকলো দাগ নম্বৰ পাট্টা নম্বৰ দেখুওৱা হৈছে, তাৰ পিছতো তুলিৰাম ৰাংখং ডাঙৰীয়াই কৈছে যে এইখিনি ভুৱা বাৰ্তা। যদি সাহস আছে তুলিৰাম ৰাংখং ডাঙৰীয়াৰ, কাৰ্বি সাহিত্য পৰিষদৰ কোনজন অফিচাৰে, কোনজন বিষয়াই তেওঁ এই ভুৱা বাৰ্তা দিছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। কাৰণ এইখিনি সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহ, দুখীয়া মানুহ, তেওঁলোকৰ গাত কোনো দোষ থাকিব নোৱাৰে। আৰু ভাৰতীয় নাগৰিকৰ যিকোনো স্থানত তেওঁলোকে বসবাস কৰি আছে, আজি 30-40 বছৰৰ পৰা এই অঞ্চলত বসবাস কৰি আছে, 425টা ভোটাৰ। ইমান দিনে তেওঁলোকক ভোট দিয়াৰ অধিকাৰ কিয় দিলে? যদি তেওঁলোকে এই অঞ্চলৰ বাসিন্দা নহয়, তেওঁলোকক যদি ইয়াত পাট্টা নাইয়ে, তেওঁলোকক ভোটাধিকাৰৰ অধিকাৰ কেনেকৈ দিয়া হ'ল? 400তকৈ অধিক ভোটাৰ আছে ইয়াত,
তেওঁলোকক ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে কিয় দিয়া হ'ল গতিকে ইয়াত আমি দেখিছোঁ যে সম্পূৰ্ণ আক্ৰোশমূলকভাৱে সংখ্যালঘুসকলৰ লগতে আন আন জনগোষ্ঠীৰ কিছু মানুহ আছে তেওঁলোককো টাৰ্গেট কৰি তেওঁলোকে এই ধৰণৰ অমানৱিক বিচ্ছেদ চলাইছে আৰু এটা প্ৰত্যাহ্বান মই তুলিৰাম ৰংঘং ডাঙৰীয়াই কৈছে যাতে ডাঙৰ ভয়ানক কথা কৈছে যে এইখিনি মানুহ ইণ্ডিয়ান নহয় চাব যদি এইখিনি মানুহ ইণ্ডিয়ান নহয় কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদৰ পৰা উচ্ছেদ কৰাৰ পূৰ্বে এইখিনি মানুহক হয়তো এফটিকটলৈ পঠাব লাগিছিলে তেওঁলোকক আইনগত ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছে ইণ্ডিয়ান মানুহক তেওঁলোকে মুকলিভাৱে কিয় এৰি দিলে যদি ইণ্ডিয়ান নহয় তেওঁলোকক মুকলিভাৱে এৰি কিয় দিলে বাহিৰৰ দেশৰ যদি মানুহ হয় তেনেহ'লে বাহিৰৰ দেশত পঠাব লাগিছিলে গতিকে তুলিৰাম ৰংঘং ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ এই মানুহখিনি ইয়াৰে বাসিন্দা হয় আজি 50-60 বছৰৰ পৰা ইয়াত বসবাস কৰি আছে কোনোবাই যোৰহাট কোনোবাই শিৱসাগৰ কোনোবাই হয়তো আমাৰ গোলাঘাট কোনোবাই হয়তো আমাৰ নগাঁৱৰ পৰা আজি যুগ যুগ ধৰি এই অঞ্চলত ভোটাধিকাৰৰ পৰা আদি কৰি সকলো ধৰণৰ অধিকাৰ ভোগ কৰি ইয়াত মাটিৰ পাট্টা সহকাৰে তেওঁলোকে জীয়াই আছে গতিকে তুলিৰাম ৰংঘং ডাঙৰীয়াক মই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যে ইয়াত থকা এজন ব্যক্তিক তেওঁ যদি ফৰেনাৰ বুলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰে মই ৰাজহুৱাভাৱে সামাজিক জীৱন ৰাজহুৱা জীৱন মই ত্যাগ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত আছোঁ অন্যথাই তুলিৰাম ৰংঘং ডাঙৰীয়াক এই ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক যি অপমান কৰিলে তাৰ বাবে তেওঁ ক্ষমা খুজিব লাগিব কাৰণ ভাৰতীয় নাগৰিকক বিদেশী বনাবৰ কাৰণে কাকো অধিকাৰ দিয়া নাই তুলিৰাম ৰংঘং ডাঙৰীয়া কোনো এফটিকটৰ মেম্বাৰ নহয় কোনো কোৰ্টৰ জাজ নহয় যে তেওঁ মুখেদি ক'লেই তেওঁ সেইটো বিদেশী হৈ যাব তেওঁ কিবা প্ৰমাণ কৰিছে নেকি তেওঁ প্ৰমাণ কৰাৰ দায়িত্ব কোনোবাই দিছে নেকি তাৰোপৰি আটাইতকৈ দুখৰ বিষয় যে এইখন জিলা উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক বহি থকা অৱস্থাত যেতিয়া ফৰেনাৰ বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিলে যে এইসকল মানুহ ফৰেনাৰ জিলা উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকে কিয় এই মানুহখিনিৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে তেওঁলোকক আটক কিয় নকৰিলে তেওঁলোকক এফটিকটলৈ কিয় পঠিয়াই নিদিলে বা তেওঁলোকক আইনগত ব্যৱস্থা কিয় গ্ৰহণ নকৰিলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল গতিকে জিলা উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকে এই কামটো নকৰাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক নিন্দা কৰিছোঁ আৰু আমি চৰকাৰক দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও এটা মানে তদন্ত হ'ব লাগে কাৰণ ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক বিদেশী বনালে যদি বিদেশী হয় তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিছিল মুকলিভাৱে কিয় বিদেশীক এৰি দিয়া হ'ব আমি আমছুৱে মুকলিভাৱে কোনো বিদেশীক অসমত এৰি দিবলৈ দিয়া নহ'ব 1971 25 মাৰ্চৰ পিছৰ অহা কোনো বিদেশীক অসমত স্থান দিয়া নহয় এইটো স্পষ্টকৈ কৈ দিছোঁ আমি গতিকে তেনে অৱস্থাত এই মানুহখিনিক কেৱল অপমান কৰিবৰ কাৰণে কেৱল মাত্ৰ তেওঁলোকক অত্যাচাৰ কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ বিদেশী লেবেল লগাই দিয়া হৈছে সেইকাৰণে আমি মুকলিভাৱে চেলেঞ্জ কৰিছোঁ যে তেওঁ এজন মানুহক বিদেশী বুলি প্ৰমাণ কৰক আৰু এটা কথা কৈছোঁ যে আজি আচৰিত ঘটনা আজি ভাৰতীয় নাগৰিকে যি সময়ত অন্য বস্ত্ৰৰ বাসস্থান পাব লাগিছিল মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ক'ব বিচাৰিছোঁ তেওঁ দুখীয়াৰ লগত ৰাজনীতি নকৰিম বুলি কৈছিলে দুখীয়া মানুহৰ লগত ৰাজনীতি নহ'ব আজি যিখিনি মানুহক উচ্ছেদ কৰা হ'ল চৰকাৰী ৰেচন কাৰ্ডত তেওঁলোকে চাউল পাই আছিলে সেই চাউলখিনিও কাটি দিয়া হৈছে তাৰ মানে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই প্ৰশ্ন কৰিছোঁ এই মানুহখিনি কি নাখাই আপুনি মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিব বিচাৰিছে নেকি আপুনি মুকলিভাৱে ক'ব লাগিব আজি চাউল পৰ্যন্ত যি সময়ত তেওঁলোকক অন্য বস্ত্ৰৰ বাসস্থান দিয়াৰ দায়িত্ব হৈছে এখন কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যখনৰ দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তুলিৰাম ৰংঘং ডাঙৰীয়াৰ কিন্তু ইয়াত মানৱতা উলংঘন কৰি মানৱতাক ভুলুণ্ঠিত কৰি পেলাই আজি ইয়াত থকা ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰ মুখৰ ভাতখিনিও কাটি দিয়া হৈছে গতিকে ইয়াতকৈ আৰু লজ্জাজনক কথা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে যে ভাৰতীয় নাগৰিকৰ মুখৰ ভাত কাঢ়ি লোৱা হৈছে আজি ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰীক্ষা এটা ফুটপাথত ব্ৰিজ আছিল স্কুল যাবলৈ আজি ফুটপাথেদি যাতে তেওঁলোকে পঢ়া শুনা কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ব্ৰিজটো পৰ্যন্ত ভাঙি দিয়া হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে সকলো ধৰণৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰ দিয়া হ'ব সংখ্যালঘুসকলক ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বনোৱা হ'ব মই মুখ্যমন্ত্ৰীক কৈছোঁ যে লাহৰীজানত আপুনি উচ্ছেদ কৰি স্কুল যোৱাৰ ৰাস্তাটো বন্ধ কৰি দি আপুনি কোন ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বনাব বিচাৰিছে এইটো অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত ৰাজহুৱা কৰক কেৱল মাত্ৰ নাগপুৰক আৰু বিজেপিক সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰি নিজৰ গাদীখন সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে এই ধৰণৰ মানুহৰ ওপৰত দানৱ পৰাধী এটা অমানৱীয় অত্যাচাৰ চলাই আছে এই কাৰ্য আমি কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ আজিও মই ইয়াত কৈ গৈছোঁ যে এইসকল ভাৰতীয় নাগৰিকক পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব কিয় যদি ভাৰতীয় নাগৰিকক ঘৰ ভাঙি দিলেই তেওঁলোকক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিলেই সমস্যাৰ সমাধান হৈ গৈছে নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী স্পষ্ট কৰক গতিকে আমি কৈছোঁ যে লাহৰীজানত বসবাস কৰি থকা পাট্টা থকা বা যুগ যুগ ধৰি ইয়াত বসবাস কৰি থকা মানুহখিনিক পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে
আৰু কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদেও ইয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে ইয়াত যিখিনি মানৱ অধিকাৰ উল্লংঘন কৰা হৈছে, আজি মহিলাক সুৰক্ষিত ৰাখিবৰ কাৰণে বিভিন্ন আঁচনি গ্ৰহণ কৰে, মহিলাক সুৰক্ষিত ৰাখিবৰ কাৰণে বিভিন্ন কথা ভাৰত চৰকাৰে অসম চৰকাৰে কয়, সবকে সাথ সবকে বিকাশ সবকে বিশ্বাস। লাহোৰীজানত সবকে সাথ সবকে বিকাশ সবকে সাথ বিশ্বাস ইয়াত হৈছে নেকি? আমি মুকলিভাৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছোঁ অসম চৰকাৰক। তেওঁলোকৰ শ্লোগানে তেওঁলোকে ভৰিৰে মোহাৰি তেওঁলোকে এই মানুহখিনিক বেঘৰ কৰি আছে, নাখাই মাৰি আছে। আজি মহিলাসকলৰ সুৰক্ষিতৰ কথা কৈ আজি মহিলাসকলে ইয়াত নিজৰ ঘৰ বাৰী ভাঙি দিয়াৰ পিছত কাপোৰটো পিন্ধিবৰ কাৰণে এটা আবুৰত গৈ কাপোৰটো পিন্ধিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেইখিনি অধিকাৰ